انڈیا کے اندر ایک شاعر گزرے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شاعر تھے، مشاعروں میں جاتے، اشعار پڑھتے۔ انہیں کے زمانے میں ایک دوسرے شاعر تھے جن کا نام تھا جگر مراد آبادی، وہ بھی شاعر تھے، مشاعروں میں جاتے، اشعار پڑھتے۔ اب اللہ کی شان کہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی سرکاری ملازم، جگر مراد آبادی بھی سرکاری ملازم، مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی شاعر، جگر بھی شاعر، لیکن جگر رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا وہ سوٹڈ بوٹڈ سمجھ رہے نا، سوٹڈ بوٹڈ بندہ، اللہ اکبر، پینٹ شرٹ پہننی، داڑھی صاف اور پھر ٹائی لگانی، پان کھانا اور پھر عجیب سی صورتحال۔ اور مجذوب رحمۃ اللہ علیہ مسکین بندہ ہے، اتنے کوئی کپڑے نہیں، استری والے مل گئے تو پہن لیے، بغیر استری کے مل گئے تو پہن لیے، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ والوں کی زندگی میں نخرے نہیں ہوتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی میں نخرے نہیں ہوتے ہیں، سادگی ہوتی ہے، سادہ لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو بڑا نواز دیتے ہیں، سادگیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو نواز دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آواز ذرا دیکھیں، مجذوب سادہ بندہ، حالانکہ جو منصب جگر کا ہے وہ منصب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن جگر ذرا سوٹڈ بوٹڈ ہے اور مجذوب سادہ بندہ ہے۔ تو ایک دن جگر نے مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مجذوب صاحب ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جی وہ کیا؟ کہنے لگے کہ مجذوب صاحب میں نے اندازہ کر لیا کہ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، جی پوچھیں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی مسٹر کی ٹر کیسے مس ہوئی ہے، اللہ اکبر، آپ کی مسٹر کی ٹر کیسے مس ہو چکی ہے؟ میں بھی شاعر، آپ بھی شاعر ہیں، میں بھی سرکاری ملازم، آپ بھی سرکاری ملازم ہیں، لیکن میرے میں ذرا ٹور ٹپا ہے، آپ میں مسکنت ہے، عاجزی ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تھانہ بھون میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، میں ان کی مجلس میں چلا گیا، انہوں نے میرے مسٹر کی ٹر کو مس کر دیا ہے، انہوں نے میری مسٹر کی ٹر کو مس کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ تو جگر نے کہا مجذوب صاحب کیا کبھی میں وہاں جا سکتا ہوں؟ کیا کبھی میں جا سکتا ہوں؟ مجھے بھی وہاں لے چلو۔ تو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سن لیا تو کہا نہیں آپ تو نہیں جا سکتے۔ جی میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا جگر اس لیے آپ نہیں جا سکتے کہ آپ شراب پیتے ہیں، آپ شراب پیتے ہیں اور شراب بھی بلا بھی پیتے ہیں، آپ پانی کی جگہ بھی شراب ہی پیتا تھا جگر، اللہ اکبر۔ جب کہا اچھا میں نہیں جا سکتا وہاں، جگر مجذوب کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ جگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اچھا میں اگر نہیں جا سکتا تو مجذوب صاحب آپ ایسے کرنا جب آپ کبھی چلے جائیں تو حضرت تھانوی کو میرا سلام ہی کہہ دینا اور کہنا ایک جگر ہے آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے مگر اس کے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے، اس کے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، گناہوں کے سبب آپ کی صحبت میں نہیں آ سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ جب ایسی بات کہہ دی ہے مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے کے بعد تھانہ بھون چلے گئے۔ جب تھانہ بھون گئے ہیں میرے عزیز دوستو، اللہ اکبر، مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت وہ جگر، حضرت تھانوی نے فرمایا ہاں کیا ہوا ہے جگر کو، کیا ہوا ہے جگر کو؟ حضرت اس نے آپ کے نام سلام بھیجا ہے، حضرت اس نے آپ کے نام سلام بھیجا ہے، تو حضرت اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی تھانہ بھون آنا چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ کہ حضرت میں نے اس کو منع کر دیا، میں نے اس کو منع کر دیا۔ مجذوب صاحب آپ نے کیوں منع کیا؟ کہ حضرت میں نے اس لیے منع کر دیا کہ جگر گنہگار بندہ ہے، شراب پیتا ہے، پانی کی جگہ میں شراب ہی کو استعمال کرتا ہے، حضرت میں نے منع کر دیا کہ آپ ناراض ہوں گے۔ پھر تھانوی کو دیکھو اللہ والوں کے حوصلے کتنے بڑے ہوتے ہیں، فرمایا مجذوب صاحب آپ نے غلط کیا، آپ نے کیوں منع کیا؟
दिया जिगर को, आप ना मना करते जिगर को, आने देते। फरमाते हैं अगर खानकाह में मैं उसको शराब पीने की इजाजत ना देता तो मैं उसको अपनी बैठक में ठहरा लेता, मेरी बैठक में रहता, वो नमाज पढ़े या शराब पिए, मैं उसको मना न करता। अल्लाह अकबर। और साथ ही फरमाया अगर आप दोबारा कह दे तो उसको मना न करना, उसको ले आना। जरा सुनो, अल्लाह वाले हकीम और दाना होते हैं, गुनहगार से नफरत नहीं करते हैं, गुनाह से तो नफरत करते हैं मगर गुनहगार से नफरत नहीं करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको प्यार देते हैं। इसी तरह मोहब्बत प्यार दे के करीब कर लेते हैं, करीब करके उसकी जिंदगी से गुनाहों के खोट को खत्म कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज दोस्तों, अब क्या हुआ है? अल्लाह अकबर। जब जिगर ने फिर कहा, मजूर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो चुकी है, तो मजूर ने कहा मैंने आपका सलाम हजरत थानवी को दिया था और आपके आने का मैंने बतलाया तो हजरत तो बड़े खुश हो गए। हजरत ने फरमाया मजूर साहब जिगर को ले आना। जिगर ने जो सुना उसकी आंखों में आंसू थे। कहा अच्छा, हजरत ने मेरे जैसे पापी गुनहगार को फरमाया है कि उसको ले आना। कहा हाँ, हजरत ने आप ही के बारे में फरमाया है। अब जरा सुनना, जिगर आ चुका है, मजूर रहमतुल्लाह अलैह ले आए हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मजूर को, जिगर को अपनी बैठक में ठहरा लिया, मुलाकात हो चुकी है। अब क्या किया है? जिगर ने कहा हजरत मैं आपसे चंद दुआएं करवाना चाहता हूँ। फरमाया हाँ जिगर साहब बताओ, मैं दुआ करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना, अल्लाह अकबर। जिगर ने कहा हजरत एक तो दुआ मेरे लिए ये फरमा दो कि अल्लाह ताला शराब से मेरी जान छुड़ा दे, दूसरी दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरे चेहरे पे सुन्नत को जिंदा फरमा दे, हजरत तीसरी दुआ मेरे लिए कर दो कि अल्लाह ताला मुझे हज उम्रे की तौफीक अता फरमा दे, हजरत चौथी दुआ मेरे लिए कर दो कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सुनना, हजरत थानवी ने दुआ फरमा दी है, जिगर चला गया, दुआ कर दी है, थोड़ी देर की सोहबत मिली है, एक लम्हे की सोहबत मिली है, जिगर दुआएं करवा के चला गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सुनना, सुभान अल्लाह। जिगर ने जाते ही शराब पीना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। जाते ही शराब को तर्क कर दिया, चेहरे पे सुन्नत को जिंदा फरमा लिया और फिर हज उम्रा भी कराया। जब आ चुका है, अब बीमार पड़ चुका है, शराब जो नहीं पीता, बीमार पड़ चुका है, डॉक्टर आ चुके हैं इलाज मुआवजे के लिए। फिर उन्होंने कहा जिगर साहब बात यह है कि आपने चूंकि शराब को पीना छोड़ दिया है, शराब आपके नस नस में रच चुकी है, लिहाजा आपके जिस्म का हिस्सा बन चुकी है। आप अगर शराब पीना छोड़ देंगे आप तो मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। अगर आपने पीना छोड़ दी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़े, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी बढ़ जाए। जिगर रहमतुल्लाह पूछ लिया डॉक्टर साहब ये तुम बताओ, अगर मैं शराब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा तो मेरी जिंदगी कितनी बढ़ सकती है? उन्होंने कहा कि आप 10-20 साल मजीद जिंदा रह सकते हैं। कहा अच्छा, अगर मैंने शराब न पीऊं तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा फिर तो आप लगता है 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेंगे। जिगर के जुमले सुनो। उसने कहा डॉक्टर साहब बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी वाली जिंदगी के 10-20 साल गवारा नहीं है, अल्लाह की फरमाबरदारी वाली 1 महीने की जिंदगी मुझे पसंद है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा मैं बिल्कुल मुंह नहीं लगाऊंगा शराब को। जी हाँ। और फिर अगली बात भी सुनो, जिगर को अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती अता फरमा दी, मरहम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगली बात भी सुनो, चूंकि जिगर की शराब और शबाब और अजीब किस्म की जिंदगी मशहूर थी, हर बंदे को पता था। अब जब सबको पता चल गया कि जिगर ने शराब छोड़ दी है, जिगर ने शबाब छोड़ दी है, जिगर ने नाफरमानी छोड़ दी है, जरा सुनना अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जिगर ने अपने ऊपर एक शेर बना लिया। लोग उसको देखने आते थे कि चलो जरा जिगर को तो देख के आते हैं, अब कैसा लगता है। जिगर ने अपने ऊपर शेर बना लिया, क्योंकि शायर जो थे शेर बना लिया। कहता है चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख
आए, तमाशा जिगर का सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, फिर उसने एक और शेर अपने ऊपर बनाया, उसने कहा मेरा कमाल इश्क में बस इतना है जिगर। अल्लाह अकबर। उसने कहा मेरा कमाल इश्क में बस इतना है जिगर, मेरा कमाल इश्क में बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये अल्लाह वाले की सोहबत होती है। गुनहगार बंदा होता है, चला जाता है, अल्लाह सोहबत की बरकत से उसको पारसा बना देते हैं। जानी होता है, चला जाता है, अल्लाह ताला उसको इज्जतों का मुहाफिज बना देते हैं। झूठा होता है, अल्लाह ताला उसको सच्चाई की नेमत अता फरमा देते हैं।